بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قیام پاکستان سے لے کر آج تک علماء، مدارس، خانقاہیں، تبلیغی مراکز، مساجد کا جو کردار پاکستان میں ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے کہ پاکستان بنانے سے لے کر آج تک پاکستان کے اوپر جب بھی کوئی کڑا وقت آیا ہے، کوئی پریشانی کا عالم آیا ہے، تو علماء، مدارس کے طلباء، خانقاہوں کے علماء، تبلیغی مراکز کے جتنے احباب ہیں، وہ سارے کے سارے ملک کے پاکستان کے لیے ہمیشہ ہراول دستے کی طرح انہوں نے کام کیا اور صف اول میں ہمیں نظر آئے۔ جس طرح موجودہ صورتحال ہے بنیر اور سوات کے اندر، اگر کام کر رہے ہیں، لوگوں کی خدمت اور فلاح کر رہے ہیں، تو صرف اور صرف علماء کر رہے ہیں اور دینی مدارس کے طلباء کر رہے ہیں۔ تو یہ تو علماء کا اور مدارس کے طلباء کا کردار ہے کہ پاکستان بننے سے لے کر آج تک جب بھی کوئی کڑا وقت آیا ہے، مصیبت، پریشانی، طوفان ہو، سیلاب ہو، زلزلہ ہو، کوئی بھی آفت ہو، الحمدللہ علماء اور مدارس کے طلباء ہمیشہ صف اول میں نظر آئے۔ اور اس کے بدلے میں پاکستان بننے سے لے کر آج تک اس قوم نے جو علماء کو دیا ہے وہ کیا دیا ہے؟ گالیاں، تنقید، اور ان کو جیل کی کالی کوٹھڑیاں اور سب کچھ جو نہیں کہنا چاہیے وہ سب کچھ ان علماء پر کہا گیا، ان طلباء کے پیچھے کہا گیا۔ لیکن ان ساری باتوں کو بالائے طاق رکھ کر الحمدللہ مدارس کے علماء اور طلباء کرام ہر وقت پاکستان کی خدمت میں ہمیں مصروف نظر آتے ہیں۔ جو حالیہ سیلاب کا معاملہ پاکستان کے اندر چلا ہوا ہے، آپ جہاں بھی دیکھیں گے الحمدللہ آپ کو علماء طلباء خدمت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہ ایک مثالی نمونہ ہے اور یہ ایک سبق ہے کہ اگر خیر خواہ ہیں ملک کے، وفادار ہیں قوم کے، تو صرف اور صرف علماء ہیں، صرف اور صرف دینی مدارس کے اندر پڑھنے والے طلباء ہیں جو اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر اپنا کچھ لگا کے بنیر اور سوات تک پہنچ رہے ہیں اور الحمدللہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کے کام آ رہے ہیں۔ اور یہ سبق ہے کہ اگر ملک کے اندر تم کوئی نظام چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ ہمارا ملک جو ہے ترقی کرے، تو ان علماء کو آگے لے کے آؤ، ان دینی مدارس کے طلباء کو آگے لے کے آؤ اگر چاہتے ہو کہ ہمارا ملک آگے بڑھے۔ 78 سال سے اس ملک کے اوپر بڑے بڑے لوگ حکمرانیاں کر رہے ہیں، لیکن ملک میں سوائے تنزلی کے اور ملک قرضوں میں ڈوبنے کے سوا اور کچھ بھی اس ملک کو حاصل نہیں ہوا۔ جب بھی اس ملک کی ترقی ہوئی، جب بھی اس ملک کا نام روشن ہوا، تو الحمدللہ علماء کرام نے کیا ہے، مدارس کے طلباء کرام نے کیا ہے۔ اور اس سیلاب نے تو سارے پول کھول کے رکھ دیے ہیں کہ کون اس ملک کا وفادار ہے، اس قوم کا وفادار ہے، کون امانت دار ہے، کون خیانت کرنے والا ہے، کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے۔ الحمدللہ اسی سیلاب کے اندر ہمارے مدارس کے طلباء جو ہے وہ عوام کی خدمت میں مصروف ہیں۔ تو ایک طالب علم جس کی حیثیت کیا ہوتی ہے، وہ دال روٹی کھا کے مدرسے میں گزارا کرتا ہے۔ تو آج میں جو بات کرنا چاہتا ہوں اس بات کو سننے سے پہلے اگر آپ کو یہ میرا چینل اچھا لگے تو اس کو سبسکرائب کر دینا، اور اگر مدارس اور علماء سے محبت کرنے والے ہو تو ایک بہترین کومنٹ کر دیں اور ساتھ جو ہے لائک بھی کر دیں، اور اس ویڈیو کو ضرور آگے شیئر کر دینا تاکہ جن لوگوں کے دلوں میں مدارس اور مساجد کی غلاظت بھری ہے، جن کے دل و دماغ کے اندر مدارس اور مساجد کے خلاف باتیں بیٹھی ہیں، وہ ساری نکل جائیں۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اب اسی سیلاب کے اندر ایک ہمارے طالب علم کو، مدرسے کے طالب علم کو ایک باکس ملا جس کے اندر سونا ہے،
10 तोले सोना, और ये 10 तोले सोने आज के दौर में तकरीबन 35 लाख रुपए। और वो बच्चा जिसने सैलाब से, मलबे से 10 तोले सोना निकाला है, और वो ऐलान करता फिर रहा है कि भाई मुझे ये खजाना मिला है, ये सोना मिला है, ये जिसका है वो ले ले। उसके वारसों को ढूंढ रहा है। ये एक आला मिसाल कायम कर दी उस बच्चे ने, और मदारिस का सर फख्र से बुलंद कर दिया कि इन मदारिस के अंदर रहने वाले बच्चे, ये तालिब इल्म जो है, ये अमानतदार हैं, ये दयानतदार हैं, यही सच्चे हैं, यही मुल्क के वफादार हैं, यही मुल्क को कौम की खिदमत करने वाले। अब वो 10 तोले का बॉक्स लेकर फिर रहा है, यार ये किसका है, उसको पहुंचा दो। अब वो तगो-दो करके, कोशिश करके उसके मालिकान तक पहुंचता है, और वो 10 तोले का बॉक्स, 10 तोले सोना उस मालिक के हवाले करता है। आज मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो लोग मदारिस के ऊपर तनकीद करने वाले हैं, मसाजिद के ऊपर तनकीद करते हैं, तुलबा के ऊपर तनकीद करते हैं, उलमा के ऊपर तनकीद करते हैं, आओ ज़रा मैदान में। और इस एक बच्चे ने जो कारनामा सर अंजाम दिया है, तुम सारे मुल्क के जितने भी सियासतदान, ब्यूरोक्रेट हो, जितने भी अफीसर हो, और मुल्की ख़जाने को लूट लूट कर खाने वाले हो, और करप्शन के अंबार तुम्हारे ऊपर हैं, और मुल्क को कर्जों के अंदर तुमने धकेल दिया है। आओ इस बच्चे के, इस एक कारनामे के सामने तुम सारे मिलकर अपने कारनामे इकट्ठे करो और इस जैसे बन जाओ तो मैं तुम्हें मानूंगा। एक बच्चे ने, मदरसे के एक बच्चे ने, गरीब तालिब इल्म ने, अगर वो चाहता तो छुपा के अपनी जेब में डाल लेता और उसकी ज़िंदगी तब्दील हो जाती। उसके घर में एसी लग जाता, उसके घर के अंदर क्या क्या सहूलतें आ सकती थीं, लेकिन उसको पता है कि ये दुनिया आर्जी है, मरने के बाद इसका हिसाब देना होगा। तो हकीकत में इस मुल्क के खैर खा, इस कौम के खैर खा उलमा हैं, तुलबा हैं, यही इस मुल्क के हकीकी वारिस हैं। और ये पैगाम है कि अगर मुल्क को, कौम की तरक्की चाहते हो तो इन अमानतदार, इन दयानतदार लोगों को आगे लेके, खुदा की कसम 1 महीने के अंदर तुम्हारे मुल्क का सारा कर्जा ना उतर जाए, फिर बताना। 1 महीना के अंदर तुम्हारे मुल्क के अंदर तब्दीली ना पैदा हो जाए, ये सारा अमन और सुकून ना हो जाए, फिर मुझे कहना। तो ये एक सबक है। और ये जो कारनामा हमारे तालिब इल्म ने अंजाम दिया है कि एक सोने का बॉक्स अपने मालिक तक उसने पहुंचा दिया है, ऐसी मिसाल कोई कॉलेज का पढ़ने वाला, कोई यूनिवर्सिटी का पढ़ने वाला, कोई एक तालिब इल्म मुझे पूरे पाकिस्तान से दिखाओ। मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तलबा के ऊपर, मैं सिर्फ अपने मदारस के अंदर पढ़ने वाले बच्चों का दिफा कर रहा हूँ कि ये अमानतदार, सच्चे और दयानतदार उलमा तलबा यही इस मुल्क के खैर खा हैं, यही इस मुल्क के भलाई चाहने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क सही राह पे आ जाए, हमारे मुल्क में तरक्की हो, हमारे मुल्क से कर्जा ख़त्म हो जाए, हमारे मुल्क से करप्शन ख़त्म हो जाए, हमारे मुल्क से बददियानती ख़त्म हो जाए, हमारे मुल्क का अमन का गहवारा बन जाए, दयानतदारी का गहवारा बन जाए, सच्चाई की मिसाल बन जाए, तो आओ आज इन मदारस के अंदर पढ़ाने वाले उलमा, पढ़ने वाले तलबा की मोहब्बत अपने दिल में बिठा लो। तो जो उलमा से, तलबा से मोहब्बत करने वाला है वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा और कमेंट भी अच्छी तरह ज़बरदस्त कमेंट करेगा, लाइक भी करेगा और शेयर भी करेगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह इन तलबा की, उलमा की हिफाजत फरमाए और इन्हीं लोगों के ज़रिए अल्लाह हमारे मुल्क के, पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए।